दाता, एक दाता, सबना जियां का एक दाता, एक दाता, एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई। एक दाता, एक दाता, सबना जियां का एक दाता, एक दाता, एक दाता, सबना जियां का एक दाता। जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे गुर सिक्खी सो थान पालिया, गुर सिक्खी सो थान पालिया। लै धुर मुख लावा, धुर मुख लावा, जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे गुर सिक्खां की काल थाए पई, गुर सिक्खां की काल थाए पई। जिन्हार नाम ते आवा, नाम ते आवा, जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिन नानक सतगुर पूजिया, जिन नानक सतगुर पूजिया। तिन्हार पूज करावा, पूज करावा, जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे
सतगुरु बैठा आए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पाए हरि आवले, से जंत पाए हरि आवले। जिन मेरा सतगुरु देखिया जाए, जिन मेरा सतगुरु देखिया जाए, सा धरती पाई हरे आवली, सा धरती पाई हरे आवली। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। सा धरती पाई हरे आवली, सा धरती पाई हरे आवली। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। आप करया जिन्नी डिठा तिन्ना ले छड़ाए, आप करया जिन्नी डिठा तिन्ना ले छड़ाए। हार सतगुरु मेलो दया कर, हार सतगुरु मेलो दया कर। जन नानक तोवे पाए, जन नानक तोवे पाए। सा धरती पाई हरे आवली, सा धरती पाई हरे आवली। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु, जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु। सो थान सुहावा राम राजे, सो थान सुहावा राम राजे। भगतां की टेक तू संतां की। घोड़े घोड़े
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੌ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਵੰਦੀ ਸਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਵੰਦੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨ ਵਾਜੇ ਜੀ ਪਨ ਪਿਆਰੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਈ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਰਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਵੰਦ ਵੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे जी। चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बलो जी वाहिगुरु वाहिगुरू। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਖ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जी। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निउटियां दी ओट धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर पावन पवित्र चरण कमला पास अरदास बेनती है सतगुरु जीओ। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया दे महावाका अनुसार धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी का ओट आसरा लैंदिया होया सतगुरु जीओ। समूह खालसा एड सेवादारां वालों समूह इलाके की संगत वालों भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी सारे ही इलाके की संगत वालों आप जी का ओट आसरा लैंदिया होया बाबे नानक की चिड़ी सेवा सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज तो आरंभ कर लगे ने सतगुरु जीओ। आप जी ने कृपा करनी सरबत सेवादारां दे सीस ते मेरा भरिया हथ रखना जी। चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां दे रोगता तंदुरुस्तियां बख्शिश करनियां सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ। आप जी ने कृपा करनी सरबत संगत दे सीस ते मेरा भरिया हथ रखना सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे हजूर आप जी दे छकण वास्ते पंचम रतन कड़ा प्रसादी देग सज करके हाजिर है जी। आप जी दे दर ते प्रवान होवे सतगुरु जीओ। प्रवान होया शीतल प्रसाद साध संग दी रसनी लायक होवे जो छके आप जी दा पावन पवित्र नाम जपे सतगुरु जी आप जी करो कृपा जी। सेवा आरंभ करन दी आग्या बख्शिश करो सही मित्र प्यारे मिलो जिन्हां मिले आप जी का पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरू चितावे जी। नानक नाम तेरे भाणे सर्बत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी प्रसाद कर प्रसाद
ਯੋਧੇ ਦੇਖ ਬਤਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਟਾਹਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵੰਸ਼ ਖਾਲਸਾ बेटा जी ऊपर दे घुमा ले ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ राहुल भाई
ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਉੱਪਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੋ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਮੁਲਕੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦਪੁਰ ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਹੋਊ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂਕਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 200-300 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਕਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਕਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਵਾ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਵਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਮਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਲੋਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਰ ਜਾਂ ਕਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ 184 ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਝੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 83 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜਦੇ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਇਲਾਂ ਤੱਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਲੁਜ ਗੰਧਲਾ, ਰਾਵੀ ਗੰਧਲੀ, ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਸ, ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੇ ਖੂਹ ਟੋਭੇ ਗੰਧਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਝੇ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਧੂਫਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਧੂਫ ਲਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਵਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਲੀਤ ਨੇ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਭੋਜਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਬ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੈਮ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ
ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 47 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਪਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੱਪਲਾ, ਬੋੜਾ, ਨਿੰਮਾ, ਕਿਕਰਾਂ, ਜੰਡ, ਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇ ਲਈ। ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਆਹ ਖੰਭਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਟੰਗੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨੈਸਟਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਟੀਰੀ ਆ, ਟਟੀਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਂਡੇ ਆਪਦੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਵਿਜੜੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆਲ੍ਹਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਇੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੜੇ ਲਈ, ਟਟੀਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਬੀਟੈਟ ਲੋਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੰਡਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਲੰਡਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਵਾਲਕ ਹੋਟਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਬੋਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਡਾਣਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੁਕਣੀ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਿਆ, ਕਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਟਰ ਹਾਈਸੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ 1550 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ
ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਹੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਣ, ਜੰਡ, ਤਰੀਰ, ਪੀਲੂ, ਵਰਨਾ, ਰਹੂੜਾ, ਗਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਆ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਹੋਇਆ, ਬੋੜ ਹੋਇਆ, ਟਾਹਲੀ ਹੋਈ, ਨਿੰਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਜਾਂ 20 ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, 1 ਏਕੜ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਏਕੜ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਗੱਲ 5 ਏਕੜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜੀ ਕਦੇ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਰਨੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ, ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ, UK ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੂਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਝੂਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲੈਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝੀਲ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ, ਲੱਡੂ ਸੱਪ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਉਹ ਬਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣਨੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ 5 ਏਕੜ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਟੀਮ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਮਲਾ ਜਾਚਕਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਡ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲੀ ਰੂਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੋਲਕੀ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਢੋਲਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸ ਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਗਾ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲ ਗਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਪ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਰਾਲੀ ਭੇਜ ਦੋ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝੜੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ % ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ 100 ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ 10% ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 100 ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 90 ਚੱਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰ ਟਾਈਪ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 70-80% ਉਹ 6-7 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਆਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ 20 ਬੂਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟੇ ਰਿਪਲੇਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਰ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੌਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਰੌਂਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੌਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਿੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਿੜੀ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਉਸ 'ਚ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣ, ਪਿਆਰ ਵਧਣ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੈਕਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ এনवायरमेंट ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਮਤੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਤੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 150-200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟੋਟਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਐਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨਮੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਨਮੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੀ ਰਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2019 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹਾਈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਟੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਰਸਾਤ ਭਾਦੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਟ ਵਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ 27-28 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ, ਤੇ 27-28 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖੇਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੋਣਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਨਾਮੈਂਟਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਲ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ 70 ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 6-7 ਵਜੇ ਇਹ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1200-1500 ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜੇ ਬੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਚੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਢੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੂਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਲਾਚੌਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਰਨੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਹੰਜਣੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਗਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਹੰਜਣਾ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹੰਜਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਧਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅੰਬ ਚੂਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਬਗੀਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਗੀਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਨਵੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 4 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ 15 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਹ 15 ਏਕੜ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਏਕੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1-2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਿੜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ 6-7 ਲੱਖ ਹੈ। 6-7 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 5 ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1699 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਡਭਾਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਮਦਰਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਦਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੀ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੈ, ਹਰਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਲੀ ਹੋਈ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, JCB ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਭਰਨੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ 15,000 ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੌਰੀ 1500 ਬੂਟਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੜਾਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜੇਲ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਾਏ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੰਡੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲਸੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਾਂਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਰੂਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗੂ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੂਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੂਨੇ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਝਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਗਰੂਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਬੇਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਬੇਰ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਬੇਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਰ ਖਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੜੇਲ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਹਰੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਖਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਪੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਪੜਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਿਪੜ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਡਫਾਦਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ 15 ਰੇਖੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਬੀਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਬਥੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ, ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ 'ਚ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ, 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਿੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ उठत सुखिया बैठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया पौने लागे ना ऐसे बुझिया पौने लागे ना ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्जामी सगल कटा का अंतर्जामी घर सुख वसिया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया वाहिगुरु 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 कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया वाहिगुरु 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 घर सुख वसिया